میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بڑی مرچیں لگی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو ذہنی مریض کہیں اور پھر وہ دلیل کے ساتھ اگلا جواب میں ثابت کرے کہ آپ کا لیڈر ذہنی مریض ہے، تو ظاہری بات ہے چیخنا تو چلانا بنتا تھا. تکلیف بھی ہونی تھی، کیونکہ کوئی اگر کسی کو کہے گا، کسی کی کمزوری ود ایویڈنس سرفیس کے اوپر لے آئے گا تو اس کی تکلیف بڑی ہونی ہے آپ کو. میں دیکھ رہا تھا کچھ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بڑا کہتے ہیں کہ کریز سے باہر نکل گئے، یعنی اپنی اوقات سے باہر نکل گئے ہیں. میں لفظ کیا ادا کر رہا ہوں؟ اوقات. اور وہ جس قسم کی گفتگو انہوں نے شروع کر دی، یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں، اور ان 2 ٹکے کے لوگوں کی اب ان کو اوقات جو ہے وہ یاد دلائی جائے گی. میں یہ بتا دوں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کا اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر کوئی شور شرابہ کر کے ان کی جان خلاصی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. اب جو کچھ ہوگا وہ عملی طور پر ہوگا، وہ دیکھنے میں آپ کو نظر آئے گا. یہ نہیں کہ ایک دن ہی ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ایک ایک کا نمبر لگنا ہے، اور جس کا نمبر لگنا ہے بڑا ہی ڈیڑھا نمبر لگنا ہے. اور یہ نمبر جو لگنے ہیں اس میں بڑے طریقہ کار کے ساتھ، بڑے یعنی ایک سسٹمیٹکلی ان کو جو ہے وہ فکس کیا جائے گا. اور انہوں نے فکس ہونا ہے کیونکہ یہ اپنی اوقات سے باہر نکل آئے ہیں. جو اپنی اوقات سے باہر نکلے تو پھر اس کو اوقات یاد دلانی بڑی ضروری ہوتی ہے. بہرحال جی، یہ ایک وہ خبر ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں. جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ میں اب آپ کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کچھ دن پہلے سے، کچھ عرصے سے ایک بات چل رہی تھی کہ پنڈی اور اپارا کی ریس لگی ہوئی ہے. کوئی ایسا معاملہ ان کا چل رہا ہے، کوئی آپس میں اختلافات ہیں، کچھ آپس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کیے جا رہے ہیں. ایسی باتیں بہت سنی ہم نے، ایسی کچھ باتیں شہباز گل صاحب نے بھی کیں. تو میں نے آج کی تاریخ میں چیک کیا، آج کی تاریخ میں معاملات چیک کیے. میں نے کہا جی کیا حالات ہیں، حالات اور واقعات چیک کروں کہ کیا حالات ہیں اور کیا واقعات ہیں. تو آج کی تاریخ میں پنڈی اور اپارا ایک پیج کے اوپر ہیں، اور جو اب سہولت کاری علیمہ خانم کو میسر تھی، شاید وہ سہولت کاری ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب علیمہ خانم آپ کو اپنے سر کے اوپر کھیلنا پڑے گا. اب کھیل آپ کے اپنے سر کے اوپر آ چکا ہے. جو ایک طاقتور بیکنگ تھی آپ کی، وہ طاقتور بیکنگ آپ کی اب وہ اویلیبل نہیں رہی. آج جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ آپ کو بیکنگ ملے گی، وہ بیکنگ آپ کو ملی، دنیا نے دیکھا. اب وہ بیکنگ ختم ہو چکی ہے، اب اپنے سر پر ساری گیم آ چکی ہے. تو پھر بھگتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اوپر گرفت کتنی مضبوط رہتی ہے اور پارٹی کتنی مضبوط رہتی ہے، اور کون کون آپ کے ساتھ مزید کھڑا رہتا ہے. جب چوڑیاں ٹائٹ ہوں گی تو پھر اس کا کانسیکوینس جو ہوگا وہ آپ دیکھ لیں گی. یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. سزا تو آپ کو ہونی ہے. آپ کو جو ٹرائل آپ کا ہے 26 نومبر والا جو مقدمہ ہے آپ کا تھانہ صادق آباد والا، اس کے اندر اب آپ کا جو ٹرائل ہے وہ اس سے آپ رائے فرار اختیار کرنے کی جتنی مرضی کوشش کریں، آپ کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. آپ کو کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا. جو آپ کا اعمال نامہ ہے اسی کے مطابق. خواجہ آصف صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بڑے واضح اور واشگاف یا الفاظ کے اندر کہہ دیا کہ جو تحریک انصاف کر رہی ہے یہ حب الوطنی نہیں ہے. انہوں نے یہ باتیں، جو خیالات، کن خیالات کا اظہار کیا، آئیے سنتے ہیں.
गैर सियासी खातून है पीटीआई के लीडर की हमशिया, उन्होंने जो गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ जो है, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? क्या वो हम एक ऐसे दुश्मन के साथ जो अजली और अबदी हमारा दुश्मन है उसकी मीडिया के ऊपर जाके इस किस्म की गुफ्तगू को पाकिस्तानी कर सकता है? और वो भी खातून, ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं? ये किस तरह अपने आप को महबूब वतन करार दे सकते हैं? इनका ईमान, इनकी हर चीज, इनका नजरिया, हर चीज जो है इक़्तिदार है, इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। दूसरे मुल्कों में हमारे दोस्त ममालिक ने जो है हमारी जो है शहादतों के ऊपर जो है रंज का इजहार किया, हमारे फौजियों की शहादतों के ऊपर हमारे साथ यकजहती का इजहार किया। जंग के दौरान जो है हमारे दोस्त, हमारे भाई जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। जब ख्वाजा साहब की अपनी बात सुनी, उन्होंने कहा जी कि देखिए जो दीगर दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी जो पाकिस्तान की मार्का हक के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन इन लोगों ने तो कहा था कि भाई जंग नहीं कर सकते, ये तो फ़ौज जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं, सियासत में मौजूद है। तो ये तो बात हकीकत है ना जी। उमर अयूब ने कहा था कि शेल्स बेचती हैं और फ्यूल मौजूद नहीं है जेट्स को जो है वो उड़ाने के लिए। फिर दुनिया ने देखा कि हमने राफेल्स गिराए, फिर दुनिया ने देखा कि हम हिंदुस्तान को घुटनों के ऊपर लेकर आए। लेकिन बहरहाल ये तो अपनी जगह बात है। अब पिंडी और अपारा मिलकर जनाब इनका मकू ठपेंगे, और इस हवाले से मुझे बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है। एक ही इशू है जी, एक ही मकसद है, पाकिस्तान का मुफाद, और पाकिस्तान के मुफाद को यकीनी बनाने के लिए हर अमल से गुजरना पड़ेगा। अच्छा जी, एक और बात जो बात की जा रही है जी, सुहेल अफरीदी को गाली दी है। गाली DGISPR ने तो नहीं दी, लेकिन शफ़ी जान ने गाली ज़रूर दी है, और आई टेक हिज वर्ड्स फॉर इट। शफ़ी जान जो गालियाँ दे रहे हैं सुहेल अफरीदी को, तो मैं उनकी बात पर यकीन करता हूँ, वो इसी काबिल हैं, और शफ़ी जान भी इसी काबिल हैं। अगर मुड़कर सुहेल अफरीदी को जवाब देंगे शफ़ी जान को, तो मैं उसको भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करूँगा। ये आपस में लड़ें, एक दूसरे के ऊपर जो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। शफ़ी जान ने बड़े तरीके से निकाला। मैं तो कह रहा था कि शफ़ी जान के बारे में कि आई रियली लाइक हिम, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन वो मेरी बात को ज़्यादा ही को उन्होंने सीरियसली ले लिया, और वो उन्होंने सुहेल अफरीदी के ऊपर हमला आवर हो गए हैं। अब वो तरीके से शफ़ी जान जो है वो सुहेल अफरीदी को गाली देते हैं। अब गाली देने के लिए वो कभी ISPR का कदा इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी मेरे सवाल को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पख्तूनों को गाली DGISPR ने तो नहीं निकाली, लेकिन शफ़ी जान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पख्तूनों को गालियाँ निकाल रही है। और यही बात है कि गाली जो थी नहीं, लेकिन गाली को अगर पख्तूनों को के नाम के ऊपर गाली बनाएंगे, तो ये गाली आप निकाल रहे हैं पख्तूनों को। और सोशल मीडिया के ऊपर जो शोर शराबा कर रहे हैं ना, ये आप करते रहो, और बाद में अब आपकी चीखें जो है ना वो सातवें आसमान को जब पहुंचेंगी, तो फिर अच्छा होगा मेरे ख्याल से। और मैं बहुत जल्द है ये चीखें सुनने को मिलेंगी। मैं ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ। एक एक करके, यानी तमाम की इकट्ठी नहीं, एक एक की चीखें जो है वो सुनने को मिलेंगी, और ये चिल्लाएंगे, ये बिलबिलाएंगे, और ये रोएंगे, फिर कहेंगे लुट गए, पिट गए, मर गए। तो अपने अमालनामा जो है वो इन्होंने देखा नहीं है, अपने किरदार, अपने करतूत देख नहीं रहे। तो फिर जब आप ये इस किस्म की हरकतें करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ना। आप अपने आप को आपने कौन सा तुरम खान समझ लिया है? और फेयरनेस के साथ अगर सियासत करते तो फिर सियासी जवाब जो है ना वो सियासी तौर पर ही मिलता है। अगर आप इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे तो इंतशार का जवाब जो इंतशारी जो होता है ना, जो कल्ट होता है, उससे डील नहीं किया जाता। ये बात याद रखें, मैं पहले भी कई दफ़ा कहा था कि कल्ट से डील नहीं किया जाता, कल्ट को क्रश किया जाता है। यानी फितने को से निमटा नहीं जाता, उसका सर कुचला जाता है। अब आपने इस फितना बनने का इंतखाब खुद किया, तो आगे से जिसने कुचलना है वह वो कुचल देगा। ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा, उनका जो मुकदमा है वो मंडे को समाअत के लिए मुकर्रर है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लिंगोरोन किया, और बज़ाहिर तो पिछली 2 समातों पर लग रहा था कि उस दिन फैसला महफूज हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने कोई अच्छे तरीके से अपनी इनिंग खेली है। लेकिन मुझे इस मुकदमे में ईमान हाजिर मज़ारी का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। ईमान हाजिर मज़ारी को सज़ा होगी, यकीनी तौर पर होगी, और वो अब सज़ा उनके जो मुतनाज़ा ट्वीट्स हैं और उनका जो तर्ज़ अमल है उसी की वजह से उनको फेस करना पड़ेगा।
اب وہ کبھی ISI کا نام لے رہی ہیں, کبھی کسی ادارے کا نام لیتی ہیں, کبھی جج کو کہتے ہیں کہ جو جناب ججمنٹ لکھی ہوئی آئے گی. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو مواقع ملے, آپ نے متعدد وکلا چینج کیے, آپ نے لنگر آن کرنے کی کوشش کی کیس کو, اور آپ نے ایک قسم سے ہوشیاری اور چلاکی کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہو سکی. شیر افضل مروت صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے, لیکن مجھے بھی شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.